हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज आम देखा तुम फॉर्मेटिक असेसमेंट 4 नवम श्रेणी मान क्लास 9 FE4 100% रियल क्वेश्चन आंसर देखा कौन सब्जेक्टर सोशल साइंस मान सामाजिक विज्ञान देखा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कह रखुच्छी जो मैंने आम टेलीग्राम जो जॉइन होता जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम लिंक अच्छी कि तुम सर्च कर जॉइन पार ओडी क्लासेस बुझीगला। और जो मैंने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके पाखर आसो बेल आइकन रे क्लिक करी ऑल रे सेट कर दे द्वारा मुझे भी तुम नवम कि दशम तुम रियल क्वेश्चन सर्वप्रथम देखिपार बुझीगला। और जो मैंने लाइक करना तो लाइक भी करना समस्ते और वीडियो को तुम सांग समस्त को शेयर करना बुझीगला। और कौन डाउट अच्छी कमेंट रे मतामत दे बुझीगला। तो देखा स्टार्ट करवा फॉर्मेटिक असेसमेंट 4 मान FE4 क्लास 1 नवम श्रेणी सामाजिक विज्ञान कॉपीड अवस्था क्वेश्चन यहाँ 2023-24 शिक्षा वर्ष बुझीगला। नवम श्रेणी टाइम अच्छी तुम 1 घंटा 15 मिनट फुल मार्क अच्छी तुम 50 रु आम 50 100% करेक्ट आंसर वीडियो डिस्कसन करवा बुझीगला। शेष पर देखो समस्ते ये तुम 100% रियल क्वेश्चन बुझीगला। ये तार क्वेश्चन प्लस आंसर तुम आंसर 50 रु 50 डिस्कसन करवा बुझीगला। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट निज ना लिखा रोल नंबर सेक्शन सिग्नेचर करवा ये तुम सब्जेक्ट टीचर पीरियड टैक्स को जीवा पीरियड टैक्स यूनिट 1 रही तुम 1 × 5 मान 1 मार्क क्वेश्चन 5टी अच्छी। 1 नंबर समस्त प्रश्न उत्तर गोटे शब्द कि गोटे वाक्य लिख गोटे शब्द कि तुम गोटे वाक्य लिखिपर क्यों मानक मजा हबी कहुए ना क्यों मानक आंसर लिख निम्न जातिर शिख मान मजा हबी बोली कहुए। तो 6 नंबर अच्छी कथक नृत्यशैली क्यों प्रदेश उद्भव होती ना क्यों प्रदेश आंसर लिख केरल बुझेगा। तो 6 नंबर गुप्त जुगे कौन परिवार सबुठ अधिक मूल्यवान संपत्ति रूपे विवेचित होता आंसर लिख चाष जमी बुझेगा। 100% करेक्ट आंसर कौन सी आंसर तुम फैक्ट नुह बुझेगा गोटे गोटे तर आंसर करा जाइए। 6 नंबर अच्छी लवणी क्यों राज्य रे लोकनृत्य आंसर लिख महाराष्ट्र। नंबर अच्छी दालत खा मस्जिद कटक के अवस्थित से लिख दीवान बाजार ठारे। तो देखा यूनिट 2 मध्य 5 मार्क 1 × 5 बुझीगला। तुम 1 नंबर समस्त प्रश्न उत्तर गोटे शब्द कि गोटे वाक्य लिख तो मन इच्छा बुझीगला गोटे शब्द कि गोटे वाक्य लिख। कौन अच्छी न्यास परिषद बैठक प्रतिवर्ष केते थर बसे ना वर्ष को तुम 2 थर बसे बुझीगला आंसर लिख कौन ना 2 थर। कौन अच्छी युक्त राष्ट्र संघर महासचिव केते वर्ष पर नियुक्ति होती से लिख 5 वर्ष बुझीगला। तुम 6 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघर खाद्य और कृषि संगठन FAO केबे गठित होता आंसर लिख 1945 मसीह बुझीगला। तापर देखा तुम 1 नंबर यूनिफेस संस्था केबे गठित होता आंसर लिख 1946 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख एमती लिख बुझीगला। तो यूनिट 3 ता पूर्व जो मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना जो कला रंगर बा धला रंगर सब्सक्राइब बटन ताले से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी पाखर आसो बेल आइकन क्लिक करी ऑल सेट कर दियो बुझीगला। नंबर अच्छी गोटे वाक्य ये तुम शब्द नुह खाली वाक्य लिख केमती ना। कौन नंबर अच्छी भारतर प्रथम जनगणना केवे होता लिख भारतर प्रथम जनगणना 1872 मसीह होता एमती लिख बुझीगला। गोटे शब्द लिख देसी तो वाक्य लिख। कौन नंबर अच्छी जन्महार और मृत्युहार मध्य पार्थक्य को कौन बोली कहुए आंसर लिख जन्महार मृत्युहार मध्य पार्थक्य को जनसंख्यार अभिवृद्धि बोली
କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ନା କେତେ ଭାଗ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ 5%। ବୁଝିଗଲା 5.5%। ଅଛି ଘ ନମ୍ବର 2011 ମସିହାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କେତେ ନା କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ 2011 ମସିହାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 382। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଗୋହାରେମ୍ ବ୍ରଟଲାଣ୍ଡ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ନରୱେ ଦେଶରେ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଏଟାକୁ। ବୁଝିଲା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବ ଟାଇପିଂ ଆନ୍ସର୍। ତମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଟା ତୁମ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଅଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କ ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ 415ରୁ ଅଧିକ। ବୁଝିହେଲା। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ଏକ ଘାତକ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ଏକ ଘାତକ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ। କେଉଁଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ କାରଣ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ରନ୍ଧନ ଉପକରଣ, ଧୂମପାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୋମବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ 3ଟା ଲେଖି ତୁମେ 4ଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନିଜ ମନ ଗୋଟେ। ବୁଝିହେଲା। କ ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଜଳଯାତ୍ରା। ଜଳଯାତ୍ରା ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା। ଯାଇ ତୁମର ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ରଖୁଛି ଯେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତୁମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖିବ ୟୁନିଟ୍ 1। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଅଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ବେଦରୁ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ନା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସାମ ବେଦରୁ। ତ ଅଛି ଘ ନମ୍ବର 2 ଜଣ ସୁଫି ସନ୍ତଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେ ଲେଖିବ ଖ୍ୱାଜା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଓ ଶେଖ୍ ନିଜାମ ଉଦ୍ଦିନ୍। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ତାପରେ ଅଛି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ବିବାହକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସେ ଲେଖିବ ମହାରୀ ଶୈଳୀର ନୃତ୍ୟଠାରୁ। ବୁଝିହେଲା। ତମ କିମ୍ବାର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଗଠନ ଓ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏଠାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଅଛି ତୁମର 1 ନମ୍ବରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଅଛି ତୁମର 5 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ରହିଛି। ବୁଝିଲା। କିମ୍ବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ମତର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କରିବ ତୁମକୁ ମିଳିବ 5 ମାର୍କ। ତ 1 ନମ୍ବର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ସେଠି ତାର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ବୁଝିହେଲା। ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଓଡି କ୍ଲାସେସ୍। ବୁଝିହେଲା। ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କ ନମ୍ବର ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କହିଲେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ କେତେ ନା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ 933 ଅନୁପାତ। ତ ଅଛି ଘ ନମ୍ବର ସାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ?
ଦେଖିବା ତାର ଆନ୍ସର୍। ତ ଏ ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିନ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ ତା ସହିତ ପଢ଼ିପାରିବ ଲେଖିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତ ହେଉଛି ତୁମର ଘ ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଅବନତି ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାପରେ ଅଛି କିମ୍ବାରେ ଅଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା। ସେଥିରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ 3ଟି ଚିହ୍ନ ତୁମେ କହିଲେ 5 ମାର୍କ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କରିପାର ଏଇଟା କରିବ କିମ୍ବା ଏଇଟା। ତ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବୁଝିହେଲା। ତ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପରିବେଶ। ଏଇଟା ଏଠାରୁ ଏତିକି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଛି ବୁଝିହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପରିବେଶ କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ସମାଜର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଯେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାହାକି ଅଛି ତୁମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। 1 ନମ୍ବର ଧରଣୀ ବିକାଶରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି ଏବଂ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। 5 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଅଛି କିମ୍ବାରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେକୌଣସି କଲେ ମିଳିଲେ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ। ତ ଉପରଟାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଧରଣ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶକ କେନ୍ଦ୍ରକ ବିକାଶ ଧାରାରେ ପରିବେଶ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଆଇରେ ପୁଣି ଦେଖି ଲେଖିବ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। 2 ଡବଲ୍ ଲେଖିବ ଉପାଦାନ ଓ ଉପଭୋଗରୁ ଜାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏକ ପାତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତ୍ରିପଲରେ ଏହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପରିବେଶର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିରେ ଲେଖିବ ଧରଣୀ ବିକାଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତି ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ତୁମର ଅଛି 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟାକୁ ମିସ୍ କରିବନି ବୁଝିହେଲା। ଘନ ଅଛି ଘରେ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକର ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତିର ତିଆରି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ତୁମକୁ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ କରିବାକୁ ଦେବେ ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାକୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ 10 ମାର୍କ। ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଗୋଟେ କରିବା ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ବୁଝିହେଲା। କିମ୍ବା PDF ଅଛି ସେଠାରେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ତୁମ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ପାରିବ। ଓଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ତୁମେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସାଇନ୍ କରିକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ତୁମେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଆସିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।